قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ውድ ወንድሞች እና እህቶች በዛሬው ክፍላችን ደግሞ 56ኛ ክፍላችን የምናይ ነው የሚሆነው። ባለፈው ክፍላችን ላይ እንደምታስታውሱት ስለ ፋኢልና መፍዑል ኦርደራቸውን ተራቸውን በተመለከተ ማን ይቀድማል ማን ነው ሁለተኛ ላይ የሚቀመጠው የሚል ስንማር ነበር ማለት ነው። በዛ መሰረት 6 ቅርጾችን ይዘናል። قال المصنف رحمه الله وإن تقول كلم موسى يعلى زبيت لا ينبر قمن ينبرونا وإن تقول كلم موسى يعلى فقدم الفاعل فهو أولى إلى موسى يعلان أناجروا بتل يهنا رفتر بتناجر فاعل ناس قدمه موسى فاعل نو يعلى مفعول نو مالن يتقدموا من يهونال فاعل يهونال ሁለተኛ ያለው مفعول يهونال ምንድነው እዚህ ጋር የተፈለገው في كل كلمتين ሁለት ቃላቶች ይኖራሉ ሁለታቸውም ኢዕራባቸው ግልጽ ያልሆነ ልብ በሉ كل كلمتين ኢዕራቡ ግልጽ ያልሆነበት አሁን መቅሱራ ይባላሉ እነዚህ اسم መቅሱር ተምረናል ሙሳ ያዕላ اسم መቅሱር ናቸው ከለመ ሙሳ ዒሳ ብለም ያው ከለመ الفتى موسى ብለም ያው ተግባባን ሁላቸውም اسم መቅሱር ናቸው ኢዕራቡ ግልጽ አይሆንም ማለት ነው ኢዕራቡ ሊታይ አይችልም ግልጽ የለም ቀሪና የለም እዚህ ቦታ ላይ ምንድነው የምታደርገው فلا بد من كون الاول ايش فاعلا والثاني مفعولا የመጀመሪያው ፋኢል ነው ሁለተኛው መፍዑል ነው የሚሆነው قطعا ሌላ የሚሆነው ነገር የለም خير نعم ምን ትላለህ كلم موسى يعلى ሁለታቸውም اسم مقصور አንድ በሉ ሁለቱም اسم موصول ሊሆን ይችላል ضرب الذي في الباب الذي في البيت الذي ሁለት ቦታ መጥቷል አሁን ضرب الذي في الباب الذي فاعل ነው الذي في البيت ይሄኛው الذي مفعول به ነው ምክንያቱም ይሄም ኢዕራቡ ግልጽ አይደለም መብኒ ስለሆነ ሁለት በሉ ሶስተኛ ሁለታቸው መስመል ኢሻራ ሊሆኑ ይችላሉ ضرب هذا ذاك هذا ذاك ضرب هذا ذاك ضرب هذا ያለው ፋኢል ነው ذاك مفعول ነው ተግባባን ምክንያቱም አሁንም ኢዕራባቸው ግልጽ አይደለም ሁለታቸው መስመል ኢሻራዎች ናቸው ሁለታቸው መብንዮች ናቸው ኢዕራቡ ግልጽ አይደለም አራተኛ ሁለታቸው ሙዳፍ ኢለይሂ ሙተከሊም ይሆናሉ ለምሳሌ ضرب صديقي عدوي ضرب صديقي عدوي صديقي ማለት የኔ ባልደረባዬ ማለት ነው عدوي ማለት የኔ ጥላት ማለት ነው ሁለታቸውም ፖዚሽን አላቸው ኢዳፋ ወደ ያኢቱ صديقي የኔ عدوي የኔ ጥላት አሁንም ኢዕራቡ لأجل ياء المتكلم لمناسبة ሲባል مقدر ነው خير لأجل مناسبة يقدر ኢዕራቡ ይቀደራል لأجل مناسبة ስለዚህ አሁንም ኢዕራቡ ግልጽ አይደለም አራት ሆነ የተቀደመው ፋኢል ሁለተኛ ያለው መፍዑል ሁሌም እንደዚህ ነው የሚሆነው ሁሌም ማነቃነቅ አይቻልም ማስቀደምም አይቻልም እነዚህ አራቶቹ ቅርጾች ላይ መፍዑሉን ልብ በሉ መፍዑሉን ከፋኢሉም ማስቀደም አይቻልም ከፊኢሉም ማስቀደም አይቻልም ከፋኢሉም ማናስቀድመው ፋኢሉ ጋር ስለሚመሳሰል ኢዕራቡ ግልጽ ስላልሆነ ከፊኢሉም ማይቀደመው ሙብተዳ ጋር ይመሳሰላል አሁንም ኢዕራቡ ግልጽ ስላልሆነ خير ተግባባን ያ ጀማዓ فلذلك
እነዚህ አራቶቹ ላይ ዋጅቡን ተእኺሩል መፍዑል ዋጅቡን ተቅዲሙል ፋዒሊ አኒል መፍዑል ዋضح طيب አራት እነዚህ አራቶቹ ባይሆን በአራት ይባዛሉ 16 ቅርጽ ነው ያለን 16ቱን ጥቆም አድርጓል ጨርሶ ባያመጣም ምክንያቱም በስመ መቅሱር ምሳሌ አድርጓል የፈለገው في كل اسم لا يظهر فيه الاعراب ولم توجد هناك قرينه ነው ብያለሁ ቀሪና የለም ኢዕራቡ ግልጽ አይደለም እዛ ጋ ነው አራቱንም የሚያጠቃልል ነው ማለት ነው ኸይር ለምሳሌ አራት በአራት እንዴት ሆኖ መሰላችሁ የሚሆነው አሁን መትኑ በተጠቀሰው መሰረት መቅሱራና መቅሱራን አይደለም ይመስለው አንድ ሱራ ይሆናል እሱ መቅሱራና እስመ መውሱል ይሆናል ضرب موسى الذي في الباب አሁንም يجب تقديم الفاعل ويجب تأخيره ايش المفعول اسم الاشاره ጋር እናርገው ضرب موسى هذا او ذاك አሁንም ኢዕራቡ ግልጽ አይደለም ሙሳ ግን ሁሉም ላይ ምንድነት اسم مقصور ናት መፍዑል ነው እየቀየርኩ ያለሁት ሙዳፍ ላይ ሙተከሊም ላርገው ضرب موسى عدوي አየህ አራት ሆነ اسم مقصور ላይ ብቻ አራት ቅርጽ እናገኛለን ስለዚህ መውሱላም ላይ አራት اسم الاشارام ላይ አራት ሙዳፍ ላይ ሙተከሊም ላይ አራት በአራት 16 ቅርጽ 16 ሁላ ላይ ይወጅባል በሉ ተግባባን ያ ጀማዓ ይሄ የውጁቡ ነው بمعنى أن الفاعل يجب تقديمه عن المفعول ويجب تأخير إيش المفعول عن الفاعل خير يجواز دمه وأن يوم السالم عليك تسأل نصارى زيد محمدا هذا جائز طيب ليلو قرص من دنو مفعول كفاعل مكدم يوجب لنا مثلا ضمير سيون مثلا أقول لك زيد ضربه عمرو ضربه هؤلاء هون مفعول به يجب تقديمه عن الفاعل لأنه لا يعدل إلى الانفصال مع إمكان الاتصال ولا يجوز تقديمه أيضا مع كونه متصلا ضمير متصل هنا ما اسكدوا ما يتشالم لابد من كونه متقدما عن الفاعل ومتصلا بالفعل فقط خير هي وجوب تقديم المفعول عن الفاعل تفعيل ما اسكدوا ما يتشالم هي خير طيب ليلو ضربني زيد مثلهم يعون ضربنا عمرو من له يعون لأنه لا يعدل إلى الانفصال مع إمكان إيش الاتصال خيرا ይሄ የውጁብ የጀዋዝ እዚህ ጋር እንደፈለክ አድርገህ የቅድሙን ምሳሌ ራሱ ማቀዳደም ትችላለህ ضرب زيد عمرا አለው ላይ ضرب عمرا زيد لا اشكال طيب ሌላው مفعول كفاعل ማስቀደም ይሄ ጀዋዝ አለ كما في قوله تعالى فريقا كذبتم وفريقا تقتلون فريقا تكذبون او كذبتم فريقا تمام هذا جائز في غير القرآن جاز تأخيره وجوبا دقمو ما اسقدم يوجبت عليه بأن كان اسم ايش الاستفهام او اسم الشرط فأما اليتيم فلا تقهر اليتيم مفعول مقدم تفعيل راسه تقدمه لك هذا واجب تقديمه ما اسقدمه هي واجب قدتها تقبل لماذا يوم مكنيات አላቸው اما ليفصل بين اما والفاء ነው የሚሉት ለማንኛውም ይሄ አንዱ ነው ይሄ አፍዋን خير اذا ስድስቱን ቅርጽ እኮ ያወቅነው ያ ጀማዓ ስድስቱን ቅርጽ ያወቅነው ነው فاعل مفعول كفاعل ሲተአخر ما وجبا وما جوازا تفاعل ሲቀደም ما وجبا وما جوازا كفعل ሲቀደም ما وجبا وما جوازا ማለት ትርጉሙ ይሄ ይሆናል ان شاء الله تعالى هذا واضح باذن الله خير ثم قال المصنف رحمه الله وكل فعل متعد ينصب مفعوله نهو سقى ويشرب وكل فعل متعد يمرامد فعلوች ሁሉ ተራማጅ ግሶች ሁሉ ينصب ይነስባሉ مفعوله مفعول ቢሆን ይነስባሉ ማንኛውም متعد ይነስባል ማለት ነው نحو سقى ያለውን ይመስል ويشرب يالون يمثل سقى متعد للاثنين ነው ወደ ሁለት ይራመዳ سقيت زيدا ماء زيدን ውሃ ጠጣሁት ويشرب ይሄ ደግሞ ወደ አንድ ነው የሚራመደው يشرب زيد الماء ይባላል او اللبن
ትላለህ። እችን ዒባራይቱን ወይም አነጋገሯን በተመለከተ ተቃውሞ ያደርጋሉ። ምንድነው መቅሉብ ነው ይላሉ። ምንድነው ትክክለኛው አነጋገር ይላሉ። ወኩሉ ፊዕልን የንሲቡ መፍዑለሁ ፈሁወ ሙተዓድን እንደዚህ ነበር የተፈለገው ይላሉ። ወኩሉ ፊዕልን የንሲቡ መፍዑለሁ ወኩሉ ፊዕል ሙተዓድን የንሲቡ መፍዑለሁ ሳይሆን ወኩሉ ፊዕልን የንሲቡ መፍዑለሁ መፍዑሉን የሚሰራ ፊዕል ሁሉ ተግባባን። መፍዑል ቢህ ያለው ፊዕል ሁሉ ማለት ነው። ቨርቦች መፍዑል ያለው አለ የሌለው አለ እና መፍዑል ያለው ሁሉ ሙተዓድ ይባላል። ሙተዓድ ማለት ተራማጅ ግስ ማለት ነው። ተፋኢሉ ወደ ኦብጀክት የሚያስፈልገው የግስ አይነት ማለት ነው። ኸይር ፊዕለ ሙተዓድን በተመለከተ ከስር መሰረቱ መነሳት ይጠቅም ይመስለኛል። ፊዕል ለሁለት ይከፈላል። ከመሰረቱ ከዚህ እንነሳ ባጭሩም ቢሆን ፊዕለ ሙተዓድና ፊዕለ ላዚም ይባላል። ፊዕለ ሙተዓድ ፊዕለ ላዚም። ፊዕለ ሙተዓድ ማለት እሱ እንደነገረን መፍዑል ቢህ የሚሰራ ማለት ነው። ፊዕለ ላዚም ማለት ደግሞ የእሱ ተቃራኒ ነው። ተራማጅ ያልሆነ ግስ ትራንሲቲቭ ኢን ትራንሲቲቭ ይሏቸዋል። ተራማጅ ግስና ተራማጅ ያልሆነ ለማለት ነው። ኸይር ለምሳሌ ዘሀበ ዘይዱን በቃ ሰብጀክት ብቻ ነው የሚፈልገው፣ ፋኢል ብቻ ነው የሚፈልገው። ላ ይሕታጅ ለመፍዑል። ቃመ ሙሐመዱን ሙሐመድ ቆመ አለቀ። ላ ይሕታጅ ለመፍዑል። ነሰረ ግን ታልክ ሙሐመድ ረዳ ካልክ ጥያቄ አለ። ማንን ትላለህ? ዘይደን ወይም አምረን የሆነ ነገር ያስፈልጋል። ሙተዓድ ማለት ይሄ ነው እንግዲህ ተግባባን ያ ጀማዓ። فالافعال اذا تنقسم الى قسمين افعال متعديه وافعال لازمه ተራማጆችና ላዚሞች አሉ ማለት ነው። ላዚሙ እንግዲህ መፍዑል ቢህ የለውም ማለት ነው። አይነሱም ኸይር አይነሱም አበደን። መፍዑል ያለው ሙተዓዱ ከሆነ ግን መፍዑል ይሰራል። طيب እንደ ሶስተኛ አካል የሚጨምሩት አላቸው። ما يتعدى احيانا بنفسه واحيانا بحرف الجر مثل نصح نصحته ونصحت له የሚሉ ሰዎች ሸከርቱሁ ወሸከርቱ ለሁ። አየህ አንዳንዴ በሃ ይራመዳል፣ አንዳንዴ በላም። ይሄን ዋሲጣ ብለው መቁጠር ለብቻው ለመቁጠር የፈለጉ ሰዎች አሉ። ይሄ ግን አይቆጠርም። ሌላ እንደ አራተኛም መቁጠር የፈለጉ ሰዎች አሉ። ሌላ ካነ ወአኸዋቱሃን የሚቆጥሩ ሰዎች አሉ። ካነ ወአኸዋቱሃን ይቆጥራሉ። ይሄ እንደ አራት ቅስም ይሆናል። ላኪን ራጅህ እነዚህ ይግባባሉ። ወደዛም ወደዚህም ማጠጋጋት ይቻላል። ዋናው መሰረታዊ ግንዱ ሁለት ናቸው ነው። ከዛ በኋላ ሁለቶቹ ምን ናቸው፣ ሙተዓድ ምንድነው የሚል ማብራሪያ ያስፈልገዋል። ከአፍታ በኋላ እናያለን። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ሙተዓድ የሚባለው የፊዕል አይነት ተራማጅ የሚባለው አሁንም ባጭሩ ለመግለጽ ያክል ለሶስት ይከፈላል ማለት እንችላለን። ባጭሩ ما يتعدى إلى مفعول واحد ወደ አንድ መፍዑል የሚራመድ አንድ ኦብጀክት ብቻ የሚበቃው ማለት ነው። አንድ ሁለተኛው ما يتعدى إلى مفعولين ወደ ሁለት መፍዑል የሚራመድ ሁለት ኦብጀክቶች ካልመጡለት ትርጉሙ አይሞላም። ለምሳሌ ቀጣይ ይመጣል ኢንሻአላህ ظن لكن فعل الشك واليقين ብሎ ራሱ ይጠቅሳል። ሁለት ነው። ظننت زيدا قائما ሁለት መፍዑል ያስፈልጋታል። ኸይር እሱ ብቻም ሳይሆን ከሱ ወጣ ያለም ሌሎች አሉ። እንደነ አዕጣ ባቡ አዕጣ ወከሳ ባቡ ከሳ አጣም ይባላል። አዕጣ ዘይዱን ሙሐመደን ድርሃመን ሙሐመደን ድርሃመን ሁለት መፍዑሎች ናቸው። ሁለት ተሳቢ ያስፈልገዋል። ይሄ ሁለተኛው ነው። ወደ አንድ የሚራመድ ወደ ሁለት የሚራመድ طيب ሶስተኛው ወደ ሶስት መፍዑሎች የሚራመድ ሶስት ተሳቢ ያስፈልጉታል። እነዚህ ወደ 7 ቨርቦች ናቸው። ከዛ ውጭ የለም። ከላም العرب ላይ 7 ብቻ ናቸው። ኢንሻአላህ عندما نقرأ الفية بن مالك رحمه الله الفية በምንማርበት ጊዜ 7ቱን እናቃቸው ይሆናል ኢንሻአላህ። إلى 3 رأى وعالم عدوا إذا صار أعلى وأعلم أعلم
አይ አሁን ወደ 3 ተመራ ከዚህ ውጭ የለም 4 ኦብጀክት ያለው 5 ኦብጀክት ያለው ማፊ ያለ ኸይር ይሄ መሰረታዊ ነው ልትይዙት ይገባል ከዚህ በኋላ እንደገና ሙታዓድ ኢለ اثنين ያልነው ለሁለት ይከፈላል አንደኛው እነዛ ሁለቶቹ አስላቸው ሙብተዳና ኸበር የሆኑ አሉ ሁለተኛ አስላቸው ሙብተዳና ኸበር ያልሆናል ምንድነው ያልኩት ወደ ሁለት የሚራመዱት ነው ያልኩት ወደ ሁለት የሚራመዱት ፊዕሎች አንደኛው ክፍል እነዛ ሁለት መፍዑሎች አስላቸው ሙብተዳና ኸበር ናቸው ጁምላ እስሚያ ነበሩ ጁምላ እስሚያ ለማድረግ የሚመቹ ናቸው ለማለት ነው ሁለተኛው ሙብተዳና ኸበር ያልሆነ ነው ብታረጋው ማይመች ይሄኛው ባቡ ዘነ ይባላል አስላቸው ሙብተዳና ኸበር የሆነው ይሄኛው ደግሞ ባቡ አዕጣ ይባላል ለምሳሌ ظننت زيدا قائما زيدا قائما ሁለቶቹ መፍዑሎች እነዚህ ናቸው እነዚህን ቃላቶች ለብቻ አርጌ ዘይዱን ቃኢሙን በያረፍተ ነገር ብሰራ ሙብተዳና ኸበር ባደርገው ይቻላል ወይስ ይቻላል ይሄም የሚመችበት ቦታ ላይ ሁሉ ቁል ባቡ ዘነ ነው አስላቸው ሙብተዳና ኸበር ነው ማለት ነው بمعنى انه يصلح ሙብተዳና ኸበር ለመሆን ይመቻል ለማለት ነው طبعا የግድ ሙብተዳና ኸበር ነበር እንደገና ገባብ ማለት አይደለም خير ይሄኛው ደግሞ ለምሳሌ አዕጣይቱ ሙሐመድን ድርሃመን ለሙሐመድ ብር ሰጠሁት ነው ሙሐመዱን ድርሃሙን ይባላል ወይ ስትል አይባል ሙሐመድ ብር ነው እንዳደለም እንኳን አረፍተ ነገር ሊሆን አይችልም የዚህ ተመሳሳይ ደግሞ ባቡ አዕጣ ይባላል خير طيب ባለ ሶስቶቹ طبعا ወደ 3 የሚራመዱት ይሄን ህግ ያገኙ ሁለተኛውና ሶስተኛው ሙብተዳና ኸበር ነው የሚሆነው ሌላ ይሆናል የመጀመሪያው ከበቅየት المفاعل ነው የሚሆነው طيب ባጭሩ እንግዲህ ሙተዓድ ፊዕሎች እነዚህ ናቸው ባጭሩ ነው ያልኩት ባጭሩ ያልኩበት ለምንድን ነው ከዚህ ማስፋት ይቻላል ከላዚሙ ተነስቶ ማስፋት ይቻላል ላዚሙ ለምሳሌ ما يتعدى بالحرف وما لا يتعدى بحرف የሚራመድ አለ የማይራመድ አለ መረ مثلا ላዚም ነው በሐርፍ ይራመዳል ቃማ ይራመዳል ተግባባን ሙተዓድ لا واحدንም ما يتعدى الى الثاني بالحرف وما لا يتعدى እንደዚህ ያለ ማብዛታት የሚቻልበት ሁኔታ ነው ያለው فلذلك بالاختصار هذا هو ምንድነው በዚህ መሰረት وكل فعل متعد ينصب مفعوله نحو سقى ويشرب ያለውን ይመስል سقى ያለው ወደ አንድ የሚራመደው ምሳሌ ወደ ሁለት የሚራመደው ምሳሌ ነው يشرب ያለው ደግሞ ወደ ሁለት የሚራመደው ምሳሌ ነው ወበሉ ثم قال المصنف رحمه الله لكن فعل الشك واليقين ينصب مفعولين في التلقين لكن فعل الشك من إضافة الدال للمدلول عليه ጥርጣሬን የሚጠቁሙ ፊዕሎች واليقين እርግጥንም የሚጠቁሙ ፊዕሎች ينصب مفعولين ሁለት ኦብጀክቶች ያስፈልጓቸዋል ሁለት መፍዑል ቢህን ይነስባሉ في التلقين عندما تلقن غيرك ሌላውን ሰው ስትነግረው طبعا ይሄ ተማም ለቤት ነው መቼም ማንኛውም ማረፍተ ነገር ሰው ልታስረዳበት ነው ለስታወራ የምትናገረው ነው ብድግ ብለህ እንደብዳ አታወራ ተግባባን እና ሁለት ይሰራሉ አለ لكن هي استدراك من قوله ينصب مفعوله ምን ያስይዛል ይሄ ينصب مفعوله ያለው አንድ መፍዑል ብቻ ይሆን እንዴ ሁሉም ፊዕል የሚል ጥርጣሬ ያለው አይ አለ اما بعض الافعال ወደ ሁለት ይራመዳሉ ለማለት ነው بقطع النظر عن المثال ነው ባይሆን ይሄን ምን ነው ምሳሌውን ካየን ሰቃና የሽረቡን ስለመሰለ ሰቃ ለሁለት ይሆናል ምሳሌውን ካየን ሙጀረድ ተውኪድ ይሆናል አየህ ለተውኪድ ብቻ ነው ሲድራኩ የሚሆነው ላኪን ያለው ሌላ ማዕና የለውም ምሳሌውን ካየን ምክንያቱም ወደ ሁለት የሚራመድ የሆነ ምሳሌ ስለሰጠን ነው ጥርጣሬውን የሚያነሳ ማለት ነው خير طيب افعال القلوب ይባላሉ እነዚህ فعل الشك واليقين የሚላቸው تسمى افعال القلوب باب الظن واخواتها በመባልም ይታወቃል ባብ ነው ይሄ በነገራችን ላይ ያው ሙሰኒፍ ባብ ስለማያረግ ነው እንጂ ባቡ ظن واخواتها በመባል የሚያስቀምጡት ነው ዑለሞቹ ብዙ ፊዕሎች ናቸው ብዙ ቨርቦች ናቸው فعل الشك ማለቱ المراد بالشك هنا شك በማለት የተፈለገው እርግጥ ያልደረሰ ማለት ነው ظن ደረጃም ሊሆን ይችላል
استواء الطرفين ሊሆን ይችላል ሸክ ብዙ ጊዜ في اصطلاح الاصوليين ሁለቶቹ ሰዋብም ኸጣኡም እኩል ሲሆን ነው ሸክ የሚባለው ظن የሚባል ደግሞ አለ ظن የሚባለው ደግሞ ወደ ሰዋቡ ደፋ ያለው ወህም የሚባል አለ ወደ ስተቱ ጠጋ ያለው يقين ደግሞ እርግጠኛ ማለት ነው ተሁሉም ይወጣ ነው ተግባባን ስለዚህ እዚህ ቦታ የተፈለገው لكن فعل الشك ማለት الافعال التي تدل على معنى قائم بالقلب ማለት ነው ውስጥ ጥርጣሬ ወደ ወህምም ሊሆን ይችላል ወደ ظنም ሊሆን ይችላል ሩጃህም ሊሆን ይችላል ላይሆንም ይችላል استواء الطرفين ሊሆን ይችላል የሆነውን ይሁን هذا هو المقصود هنا እዚህ ቦታ ላይ የተፈለገው ይሄ ነው ሁለተኛ متعدل الاثنين ወደ ሁለት የሚራመዱ ፊዕሎች ለሁለት ይከፈላሉ ብዬ ነበር አስላቸው ሙብተዳና ኸበር የሆነ አስላቸው ሙብተዳና ኸበር ያልሆነ አስላቸው ሙብተዳና ኸበር የሆኑትን ምሳሌ ነው እዚህ ጋር እየመሰለ ያለው ሁላቸውም ወይም ይሄ ርዕስ የሚመለከተው አስላቸው ሙብተዳና ኸበር ላይ ነው የሚገቡት ፋኢላቸውን ይይዛሉ ከፋኢል በኋላ የመጀመሪያው መፍዑል ይሆናል ሁለተኛው መፍዑል الثاني በመባል ይታወቃል አፍዓል القلوب አፍዓል اليقين ይባላል አፍዓል القلوب የተባሉበት لقيام معناها بالقلب በልቦና ነው ትርጉማቸው ያለው ከዛ በመነሳት ነው ይሄን ያደረገው ምሳሌው ላይ ግልጽ ይሆናል قال رحمه الله تقول ምሳሌ ትላለህ قد خلت الهلال لائحا ወደ ሰባት ፊዕሎች ነው የሚያነሳቸው እሱ ግን ሰባት እሱ ያንሳ እንጂ ብዙ ናቸው قد خلت الهلال ጨረቃውን የቂን አልኩት ወይ ተረጠርኩት لائحا ግልጽ ሆኗል ብዬ ወጥቷል ብዬ ተወልዷል ብዬ ማለት وقد وجدت المستشار ناصحا ያማከሩትን ሰው ይርግጥ አልኩት ናሲሐን ማለት ለወንድሙ ጥሩ ሐሳቢ ሆኖ እርግጥ አልኩት ማለት ነው አሁን ሁለት ፊዕሎችን ወሰዱ ከዚህ خلت ያለውንና وجدت ያለውን خلت من افعال اليقين ናት من افعال اليقين እርግጥን ከሚጠቅሙ ፊዕሎች ናት تكون لليقين قليلا وللرجحان غالبا ብዙ ጊዜ ኻለ ተጠራጠረ ወደ ሰዋቡ ደፋ ያለን ጥርጣሬ ነው የምታሳየው ግን ለየቂንም ትሆናለች አባቹ ለየቂንም በቀላል ትሆናለች خلت الهلال لائحا يقين አልኩት ወይም ተጠራጥሬ ነበር ለማለት ይሆናል خلت زيدا قائما ትችላለህ خير طيب ለየቂኑ ምሳሌ ከተፈለገ وخلتني لي اسم أفلا أدعى به وهو أول على شاعر دعاني الغواني تجيت يتبقى قدسيتوش تقرون يلال قلت من قدي ቋንቋዊ መልእክቱን ነው የምንፈልገው عمهن አጎት ብለው ተጠሩኝ ይላል አጎት አደታቸው ነው ትልቅ የሆነውን ሰው ሁሉ አጎት አባ እንደምንለውኛ ህፃን የሆነውን ደግሞ ወንድም እንላለን ስለዚህ አጎቴ ብለው ጠሩኝ አለ አጎቴ ብለው ጠሩኝ አለ وخلتني ليسمن እኔ እርግጠኛ ሁኔ ስም መኖሬን ስም ይያለኝ እንዴት አጎት ይላል ይሉኛል ሸምገል ያለው ነው አጎት የሚሉትና ሽማግሌ እንዴት ይልኛል እንደማለትም ነው የፈለገው وخلتني ليسمن أفلا أدعى به ለምን በሱ አይጠሩኝም በስሜ وهو أول መጀመሪያ ስሜ ሆኖ ያለ ማለ ሻሂድ መልእክቱ ምንድነው خلتني وجدت ያለችዋን ፊዕል ነው ደግሞ የምንወስደው ከዚህ وقد وجدت المستشار ناصحا وجدت ማለት بمعنى ايقنت ነው وجد لا تستعمل الا في اليقين ووجدك ضالا فهدى شوف وجدك الكاف مفعول الاول ضالا مفعول ايش الثاني وتجي مفعول ليك انه متنو وجد بمعنى صادف كهنا السلام بنقراችን ላይ ወደ አንድ ነው እንጂ ወደ ሁለት ልትሆን አትችልም كذلك خالም እንደዚህ ነው የወጀደ ብቻ አይደለም ሌላ ትርጉም ቀይሮ የሚመጣ ከሆነ መስራት አይችልም بمعنى الرجحان او بمعنى اليقين او بمعنى الشك አሁን በተጠቀሰው መሰረት ሲሆን ብቻ ነው ይሄን ሊሆን የሚችለው ማለት ነው ተግባባን طيب المستشارة የሚያማክሩት ማለት ነው ناصحا ጥሩ ሰው ሆኖ አገኘሁት الاستشارة ناصح ማለት
إرادة الخير للغير بلو يقول سنة لليلا صوت محسب هذا هو الناصح الأمين إرادة الخير للغير إرادة الخير للغير السنة يتفلق أولا مالتنا نزي في إلوش انقديه على لكم ቀጣይ እነማን እንደሚጨመሩ ከሰባቶቹ ሁለቱም ብቻ ነው ያየነው ምን ጨመርና የሚሆነው وإلى لقاء آخر فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا.